குங்குமம். தொட்டால் ஒட்டிக்கொள்ளும் தன்மை, நெற்றியில் இட்டால் புண்ணாகாது உண்மை. பல வண்ண கலர்களின் பெருமை, இதுதான் ராஜாத்தி குங்குமத்தின் மகிமை. ராஜாத்தி குங்குமம் வைத்தால் அதிர்ஷ்டம் உங்களை தேடி வரும். 30 ஆண்டுகளாக மக்களின் நன்மதிப்பையும் பாராட்டுகளையும் பெற்றது. பெண்களின் அழகுக்கு அழகு சேர்ப்பது ராஜாத்தி குங்குமம். தமிழகமெங்கும் அனைத்து கடைகளிலும் கிடைக்கும். For trading enquiry सेव्यमान पावनांघ्रि पंकजं व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृन्द वन्दितं दिगम्बरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्री गुरुदक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां श्रीकण्ठाचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। सद्गुरुशरणारविन्दाभ्यां नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्पष्टमाहं सस्तनोभिः यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताश्चोरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ लं नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं दत्त्वमसि त्वमेव केवलं धत्तासि त्वमेव केवलं हर्दासि त्वमेव सर्वं कल्पितं ब्रह्मासि। त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वश्मि सत्यं वश्मि। अवत्वं माम् अववक्तारं अवश्रोतारं अवधातारं अवधातारं अवानवशानवश्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवदक्षिणात्तात् वशोर्ध्वातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्दात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दात्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्त्वोऽध्यायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठते सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यते सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येते। त्वं भूमिरापो नलो निलो नपः तं चत्वारि वाक्परिमितावधाने। त्वं गुणत्रयाधीतः त्वं कालत्रयाधीतः त्वं मूलाधारे सुसोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः। ध्याम्योऽयिनो ध्यायन्ति नित्यं
त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरम् विनादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिन्दनिरन्तरम् अनुस्वारपरधरः अर्धेन्दुलसितं धारेण रुद्धम् एतत्मनुष्वरूपम् अकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारः शान्तरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या कनकऋषिः ऋचिर्गायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता ॐ गङ्गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारिणं वरदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मोषकध्वजं रक्तं रम्बोदरं भुजोत्पकर्णकं रक्तवाक्ष्यं रक्तगन्धानुनिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूज्यं भक्तानुगम्भिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं बृहद्ध्यादो बृहदेत् पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनाम्बरः नमो भ्रातपतये नमो गणपतये नमो प्रमदपतये नमस्ते शम्भोदराय गन्धाय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः एतत्तदर्वशीर्षंयोधीते स ब्रह्मपूजाय कल्पते सहर्वविघ्नैर्न पात्यते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमदीयानो दिवसकृतं पापं नाशयते प्रातरदीयानो रात्रकृतं पापं नाशयते सायञ्जानो प्रयुञ्जानो पापो भवते धर्मार्थकाम्यमोक्षं च विन्दते इदं मदर्वशीर्षमशिष्याय न ध्येयं यो यदि मोहाद्याश्चात्सदमपि यान् भवते सहस्रावर्धनात् यं काममगीते तं तमनेन साधयेत् अनेन गमिषमुभिषिन्दति वहाग्नि भवति तदुच्चामनश्चन् जवति सविद्यावान् भवति यो मोदेन सगस्तेन यजते सवाञ्छितफलमवाप्नोति यस्याद्भिर्समिद्भिर्यजते स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणासं विग्राहयित्वा सूर्यवक्षस्थी भवति सूर्यगृहे महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवते महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते सर्वविद् भवति य एवं वेद इत्युपनिषत् सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमो भगवते रुद्राय नमस्ते रुद्रमन्यमौदो दैषवे नमः नमस्ते अस्कन्मने बाहुभ्यामुदते नमः या दैषि शिवतमा शिवं बभूव देतनः शिवासरव्याय तपतया नो रुद्रमृडया या ते रुद्रशिवातनोर्घोरा पापकाहिनी तया नस्तनुवाहन्तमया गृह्यन्तापि या कटीः यामिषं गिरिशन्दहस्ते बिभर्षस्य मे शिवाङ्गिरिश्रुतां कुर्माहिकं ते पुरुषं जगते शिवेन वचसात्पागिरिशा च वदामते यदा न सर्वमिज्जगदयक्ष्महुं स्मनादते अद्य वोजति वक्ता प्रथमो धैर्यो विशके अवीर्यसहर्वान् चम्पयन् सर्वाश्रयादु धान्यः अदव्यस्ताम्ब्रोर्णोदमभृत्तुमङ्गलः एते मां रुद्रा अभितो धृष्टो सुताशकस्ततो वैशा मेरईमहे अदभ्यो वदन्पतिनीलग्रीवो विलोचितः उदैनं गोपा अनुषङ्गतशङ्कृतहार्यः उदैनं विश्वाभूतानि सदृष्टो मृडयादिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय वीरुषे अतो ये सहस्वानो गन्धेभ्यो करन्नमः प्रमञ्जलन्ननस्त्वयोराग्नियोर्ज्याम्
याश्च देहश्चैहवपराता भगवोप अवदज्जलनस्त्वहंसश्चाक्षे निशीर्य शल्यानामुका शिवो न शुमना भवन् विद्यन्दनकवर्धिनो विहल्योपानवाहुमुदान् अनेनन्नस्येषवाहुलस्य निषङ्गति याते हेतिर्वेदुष्टमहस्ते बभूवदेतनः तयास्मान् विश्वतत्त्वमयज्ञा परिभुजात् नमस्ते अस्त्वायुधायानाददाय कृष्णवे वाभ्यामुदधे नमो भावुभ्यां तवधन्विने परिते तन्मनो हेतिरस्मान् गृह्णक्तु विश्वतः अतो य इषितस्तभारे अस्मन्निदैषितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महा देवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्धकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यवाहवे धान्येतिशाञ्चपतये नमो नमः वृक्षेभ्यः पशूनां पतये नमो नमस्तस्मिञ्जराय श्रीमदेवकीनां पतये नमो नमो बभ्रुषाय विद्यादिनेन्नानां पतये नमो नमो हृकेयायोपवीदिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेते जगतां पतये नमो नमो रुद्धाय तदाविने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय सन्त्याय वनानां पतये नमो नमः स्मद्धोदन्धाविद्यश्च वो नमो नमः धन्वानेभ्यः प्रजानेभ्यश्च वो नमो नमः आयश्चभ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्तेभ्यो सृजद्भ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमस्तेभ्यो दावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभावदिभ्यश्च वो नमो नमः अश्वेभ्यो अश्ववदिभ्यश्च वो नमः नमः आव्यादिनीभ्यो विद्यन्दीभ्यश्च वो नमो नमो वनाब्दहदीभ्यश्च वो नमो नमः कृत्सेभ्यो कृत्सवदिभ्यश्च वो नमो नमो व्राधेभ्यो व्राधवदिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः तुलगेभ्यश्च वो नमो नमो रतिभ्यो रतेभ्यश्च वो नमो नमो रतेभ्यो रथवदिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यश्चेनानिभ्यश्च वो नमो नमः शत्रुभ्यः सङ्ग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमः रक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मालेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निकालेभ्यश्च वो नमो नमो जिगृभ्यो तद्भकृभ्यश्च वो नमो नमो गृहेभ्यः श्वनिभ्यश्च वो नमो नमः स्वभ्यः स्ववदिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय शिशिघण्टाय च नमः कपर्तिने च भ्युत्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च धृततन्मने च नमो गिरिशाय शिशिविष्टाय च नमो मीलुष्कमाय केशमने च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वंशीहर्षे च नमो वृद्धाय समृद्वने च नमोऽग्र्याय च प्रथमाय च नमाश्वे चाजिराय च नमः शीघ्र्याय च सिद्ध्याय च नमो ऊर्व्याय च वस्मन्याय च नमः श्रोतस्याय च द्विभ्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय चापकल्पाय च नमो जघन्याय च पुत्न्याय च नमः सोऽप्याय च ராஜாத்தி குங்குமம் தொட்டால் ஒட்டிக்கொள்ளும் தன்மை
நெற்றியில் இட்டால் புண்ணாகாது உண்மை. பல வண்ண கலர்களின் பெருமை இதுதான் ராஜாத்தி குங்குமத்தின் மகிமை. ராஜாத்தி குங்குமம் வைத்தால் அதிர்ஷ்டம் உங்களை தேடி வரும். 30 ஆண்டுகளாக மக்களின் நன்மதிப்பையும் பாராட்டுகளையும் பெற்றது. பெண்களின் அழகுக்கு அழகு சேர்ப்பது ராஜாத்தி குங்குமம். தமிழகமெங்கும் அனைத்து கடைகளிலும் கிடைக்கும். For trading enquiry. வணக்கம். 1937 கல்கி எழுதின ஒரு கதையை தான் இப்போ உங்களுக்காக நான் படிக்க போறேன். 1937 என்ன இவங்க பின்னாடி போயிட்டே இருக்காங்க. முதல்ல ஆரம்பிக்கிற போது 1980 இருந்த கதை, அப்புறம் 70, அப்புறம் 53, 37, அப்படி எப்படி பின்னாடி திருக்குறள் மட்டும் போயிடுவாங்க போல இருக்குன்னு ஒருவேளை நீங்க நினைக்கலாம். ஆனா என்னை பொறுத்தவரையில் 37 கல்கி எழுதின இந்த கதை ஒரு மைல்கல் சிறுகதை. 37 வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது? நம்ம அம்மாக்களும் பாட்டிகளும் நம்ம அப்பாக்களும் நம்ம தாத்தாக்களும் வாழ்ந்த வாழ்க்கையை பற்றி நமக்கு எந்த விதமான பரிச்சயமுமே கிடையாது. அந்த சமூகத்தை பற்றி உண்மையான புரிதல் நமக்கு கிடையாது. அந்த கால வாழ்க்கையை காட்டுகிற ஒரு அபாரமான கதை இது. கல்கியினுடைய எழுத்து திறமையினுடைய உச்சத்திலே பிறப்பிக்கப்பட்ட ஒரு கதை இதுன்னு நான் இந்த கதையை பத்தி நினைச்சுப்பேன். ஆரம்பிக்குது காதல் கடிதம் 1 ஆரம்பிக்கிற இந்த கதை எந்த இடத்துல நம்ம கொண்டு போய் நிறுத்துதுன்னு பாருங்க. நீங்க மறந்துடாதீங்க, 1937 அப்படின்னாக்க பால்ய விவாகம் இருந்த காலம். சின்ன வயசுலயே பெண்களுக்கு கல்யாணம் செஞ்சு கொடுக்கறது. 1 வயசுல, 3 வயசுல, 7 வயசுல. இதுல அந்த பெண்களுக்கு யாரு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாங்களோ அந்த பையன் அவனும் குழந்தையோ இளைஞனோ அவன் இறந்துட்டா பால்ய விதவைகளா அவர்கள் வாழ்ந்த காலம். அப்படிப்பட்ட ஒரு பெண்ணினுடைய கதைதான் கடிதமும் கண்ணீரும். படிக்கலாமா? பிரசித்தி பெற்ற தேவி வித்யாலயத்தின் ஸ்தாபகரும் தலைவியுமான சகோதரி அன்னபூரணி தேவி ஒரு நாள் மாலை வழக்கம் போல வித்யாலயத்தை சுற்றி இருந்த பெரிய தோட்டத்தில் உலாவிக் கொண்டிருந்தார். வித்யாலயத்துக்கு கொஞ்ச தூரத்தில் உள்ள ஒரு பங்களாவில் இருந்து வந்த மேலச்சத்தம் அவருக்கு ஏதேதோ பழைய நினைவுகளை உண்டாக்கின. எப்போதும் சாந்தம் குடியிருக்கும் அவருடைய முகத்தில் ஒரு நிமிஷம் கிளர்ச்சியின் அறிகுறி தோன்றி அடுத்த கணம் மறைந்தது. அக்காட்சி அமைதியான சமுத்திரத்தில் திடீரென்று ஒரு பேரலை கிளம்பி கரையோரம் இருந்த பாறை மீது ஒரு மோதி அதை ஒரு நிமிஷம் முழுகடித்து விட்டு அடுத்த நிமிஷம் மறைய மறுபடியும் அந்த கடல் முன்போல் அமைதி குடிகொள்வது போல் இருந்தது. அலை அடித்தது என்பதற்கு அடையாளமாக அந்த பாதையில் உள்ள பாறையின் பள்ளங்களில் தண்ணீர் தேங்கி இருப்பது போல அன்னபூரணியின் கண்களிலும் கண்ணீர் தழும்பி நின்றது. அப்போது அவர் நடந்து கொண்டிருந்த பாதையில் எதிர்ப்புறமாக வித்யாலயத்தினுடைய உதவி ஆசிரியை ஸ்ரீமதி சாவித்ரி MA LT வந்து கொண்டிருப்பதை பார்த்ததும் அன்னபூரணி தேவி கண்ணீரை சட்டென்று துடைத்துக் கொண்டு புன்னகையுடன் சாவித்திரியை வரவேற்றார். இருவரும் பக்கத்தில் இருந்த ஒரு வேப்ப மரத்தின் அடியில் இருந்த மேடையின் மீது உட்கார்ந்தார்கள். பெண் குலத்தின் சேவையில் தலை நரைத்து போனவர் என்றால் அது சகோதரி அன்னபூரணிக்கு முற்றிலும் பொருத்தமாக இருக்கும். அவருடைய நெற்றியை கவிழ்த்து கொண்டு அடர்த்தியாய் வளர்ந்திருக்கின்ற அந்த வெள்ளை வெளியேர் என்ற கேசத்தை பார்க்கிற போது மலைச்சிகரங்களின் மீது அடுக்கடுக்காக தங்கி நிற்கின்ற வெண்ணிற மேகங்களினுடைய ஞாபகம் எல்லாருக்கும் வரும். இப்படி முடி நரைத்து போயிருந்தாலும் அவர் முகத்தை பார்க்கும் யாருக்கும் அவர் 50 வயதை தாண்டியவர் என்று சொல்லவே முடியாது. மாறாத இளமையின் ரகசியத்தை இவர்தான் கண்டுபிடித்தாரா என்று தோன்றுகின்ற அளவுக்கு முகம் இளமையாக இருந்தது. வெள்ளை தலையுடனும் சாந்தம் குடிகொண்ட முகத்துடனும் தோன்றிய சகோதரி அன்னபூரணியை பார்ப்பவர்கள் அவர் சரஸ்வதி தேவியினுடைய அவதாரம் என்றே நினைத்தார்கள். அன்னபூரணியின் வாழ்க்கை வரலாறு எல்லாருக்கும் தெரிந்த விஷயம். 9 வயதில் நினைவு தெரிவதற்கு முன்பே விதவை கொடுமைக்கு ஆளாகும் துர்பாகியத்தை பெற்றவர் அவர். அவருடைய அந்த துர்பாகியமே பெண் குலத்தினுடைய பாகியமாயிற்று. பிற்காலத்தில் அவர் படித்து BA LT பட்டம் பெற்றார். அது முதல் இளம் பிராயத்தில் கணவனை இழந்தவர்கள், கணவனால் கைவிடப்பட்டவர்கள், அனாதை பெண்கள் ஆகியவர்களுக்கு தொண்டு செய்வதிலேயே தன்னுடைய வாழ்நாளை செலவிட்டு வந்தார். அவருடைய லட்சியத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு ஒரு சாதனமாக இந்த தேவி வித்யாலயத்தை அவர் ஏற்படுத்தி தன் உடல் பொருள் ஆவி எல்லாவற்றையும் இந்த தேவி வித்யாலயத்துக்கே அர்ப்பணம் செய்திருந்தார். உதவி ஆசிரியர் ஸ்ரீமதி சாவித்ரி
வயதில் சிறியவர். 25 வயது கூட இன்னும் ஆகவில்லை. 3 வருஷத்துக்கு முன் MA LT பரீட்சை தேறி இந்த வித்யாலயத்தில் உதவி ஆசிரியராக அவர் வந்த போது சம்பளத்துக்காகத்தான் வந்தார். ஆனாலும் சகோதரி அன்னபூரணியனுடைய நட்பினால் சாவித்திரியனுடைய மனோபாவமே மாறிவிட்டது. அன்னபூரணியை போல நானும் பெண் குலத்தினுடைய உயர்வுக்காக என்னுடைய வாழ்நாளை அர்ப்பணம் செய்தால் என்ன என்று கூட அவள் சில சமயம் எண்ணமிடுவது உண்டு. அம்மா அன்னபூர்ணி அம்மா, இன்னைக்கு கவிதை சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தேன் இந்த பெண்களுக்கு. எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சுமா. இந்த உலகமே அன்பினால் தான் நடைபெறுகிறது அப்படின்னு வர்ற மாதிரியான ஒரு கவிதை. இந்த கவிஞர் எந்த அன்பை சொல்லுகிறார் அப்படின்னு வகுப்பு மாணவியான பத்மா கேட்டாள். ரொம்ப பொல்லாத பெண் அவள். அவ சிரிக்கிற சத்தம் இங்க மட்டும் கேக்குது பாருங்க என்றாள் சாவித்ரி. தோட்டத்தின் இன்னொரு பகுதியில் சில பெண்கள் கையால் எரிந்து விளையாடும் பந்து ஆடிக்கொண்டிருந்தார்கள். அங்கிருந்து கிளம்பிய கலகலவென்ற சிரிப்பின் ஒலி தென்றல் காற்றில் தவழ்ந்து வந்து கொண்டிருந்தது. அது சரி, பத்மாவினுடைய கேள்விக்கு நீ என்ன பதில் சொன்ன என்று அன்னபூரணி சாவித்திரியை கேட்டார். பதில் சொல்ல திணறி போயிட்டேன். கவிஞர் இங்கே குறிப்பிடுவது அன்பு என்றால் சாதாரண அன்பு அல்ல, காதலைத்தான் குறிப்பிடுகிறார். ஆனா இந்த பெண்களுக்கு அதையெல்லாம் நான் எப்படிமா விளக்க முடியும்? சாதாரணமா இருக்கிற பெண்களுக்கு முன்னால இதை சொல்லுவதே கஷ்டம். நான் குவீன் மேரிஸ் காலேஜ்ல படிச்ச போது எங்களுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்த எங்களுடைய ஆசிரியைகள் அவங்க பட்ட அவஸ்தையெல்லாம் எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கு. ஆனா இங்க இருக்கிற பெண்கள் சாதாரண பெண்கள் கூட இல்ல. பல பேர் விதவை பெண்கள், கணவனால் கைவிடப்பட்டவர்கள். இப்படிப்பட்டவர்களின் முன்னால் காதலை பற்றி பேசுறது ரொம்ப கஷ்டம். இப்படி சொல்லி வந்த சாவித்ரி சட்டென்று நாக்கை கடித்து கொண்டு நிறுத்தினார். சகோதரி அன்னபூரணியுமே பால்யத்தில் கணவனை இழந்தவள் என்பது ஞாபகம் வர தான் விரசமாக பேசிவிட்டதாக அவளுக்கு கொஞ்சம் பயம் உண்டாயிற்று. அதை மாற்றுவதற்காக மறுபடியும் சொன்னாள், அம்மா உண்மையா பார்த்தா இதெல்லாம் சுத்த பைத்தியகாரத்தனம். காதல் கீதல் அப்படிலாம் சொல்றதெல்லாம் சும்மா பிரமதான. வேலை இல்லாத கவிஞர்களின் வீண் மனோராஜ்யத்தை தவிர இதெல்லாம் வேற எதுவுமே இல்ல. அப்போது அன்னபூரணி, அப்படியா சமாச்சாரம்? அது எல்லாமே பிரமதானா? உன்னுடைய கணவர் டாக்டர் ஸ்ரீனிவாசனுக்கு நீ இப்படி சொன்னான்னு சொல்லி நான் கடிதம் எழுதட்டா என்று கேட்டார். சாவித்ரி டாக்டர் ஸ்ரீனிவாசனை கல்யாணம் செய்து கொள்ள போகிற விஷயத்தையே அன்னபூரணி அவ்வாறு குறிப்பிட்டார். சாவித்ரி ஒரு மழுப்பல் சிரிப்பு சிரித்து விட்டு, ஆமாம், யார் கண்டார்கள்? இப்போ பார்த்தா எல்லாம் நிஜ மாதிரி இருக்கிறது. 2 வருஷம் போனால் எப்படி இருக்குமோ யாருக்கு தெரியும்? அம்மா அது போனா போகட்டும். உலகத்தில் பெரிய காரியம் எல்லாமே காதலினால் தான் நடக்கிறது அப்படின்னு இந்த கவிஞர் சொல்லுவது அபத்தம் தானே? அது எப்படி சரியாகும்? 25 வருஷமா நடந்து வருகிற இந்த தேவி வித்யாலயத்தையே எடுத்துக்கலாம். கன்னியாகுமரியிலிருந்து காஷ்மீரம் வரையில் இந்த வித்யாலயத்தை புகழாதவர்களே கிடையாது. உங்களுடைய சேவையை பாராட்டாதவர்களும் கிடையாது. அப்போ இந்த சேவாலயம் நடத்தி வருகிற இந்த பெரிய வேலை காதலினால் தான் நடந்ததுன்னு கவிஞர் சொல்லுவது தப்புதானே? சாவித்ரி, உலகத்துல நடக்கிற மற்ற பெரிய காரியங்களை பத்தி எல்லாம் எனக்கு தெரியாதும்மா. கவிஞர் சொல்லுவது அதுக்கெல்லாம் பொருந்துமோ பொருந்தாதோ எனக்கு தெரியாது. ஆனா என்னுடைய சேவையை நீ ஒரு பெரிய விஷயமா நினைச்சாக்க இந்த கவிஞர் சொல்லுவது முற்றிலும் பொருத்தம். என்னுடைய முயற்சிகள் எல்லாவற்றுக்கும் மூல காரணம் அன்புதான். இல்லை என்று யார் சொன்னார்கள்? அனாதைகள், ஒண்ணுமே இல்லாத ஏழைகள், இவர்களிடம் நீங்கள் வைத்திருக்கிற அன்பினால் தானே இந்த வித்யாலயம் எழுந்திருக்கிறது. நான் அந்த அன்பை சொல்லல சாவித்ரி. இந்த கவிஞர் சொல்லுகின்ற காதலைத்தான் நானும் சொல்லுகின்றேன். நான் ஏதாவது சேவை செய்திருந்தால் அது அவ்வளவும் காதல் என்ற விதையிலிருந்து முளைத்து எழுந்த செடிதான். சாவித்ரி இதை கேட்டு பிரமித்து போய்விட்டாள். அம்மா நிஜமாவா? ஐயோ, எனக்கு இதெல்லாம் தெரியாதே, விவரமா சொல்லுங்க என்று பரபரப்புடன் சொன்னாள். அன்னபூரணி சொன்னாள், அதோ அந்த கல்யாண வீட்டுல இருந்து மேல சத்தம் காத்துல மிதந்து வருது கேட்கிற இல்ல? அங்க நாதஸ்வரம் வாசிக்கிற நாயன கலைஞர் வீருசாமி ரீதிகௌளை ராகத்தை அற்புதமா வாசிக்கிறாரு. உன்னை பாக்குறதுக்கு ஒரு நிமிஷம் முன்னாடி கூட அந்த ரீதிகௌளை ராகம் என் காதிலே விழுந்தது. அது என் காதில் விழுந்த போது பழைய ஞாபகம் எல்லாம் எனக்கு வந்தது. ஒரு நாளும் இல்லாதபடி கண்ணிலே கண்ணீர் கூட வந்து விட்டது. பல வருஷங்களுக்கு முன்னால் ஒரு கல்யாணத்தின் போது இதே ராகத்தை செம்பனார் கோயில் ராமசாமி வாசித்தார். அப்போதெல்லாம் நாயனக்கார்களில் அவர்தான் ரொம்ப பிரசித்தம். அம்மா இதெல்லாம் இன்னும் கூடவா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கு? உங்க கல்யாணம் ரொம்ப சின்ன வயசுல, உங்களுக்கு ரொம்ப கம்மி வயசு இருக்கிறப்போ நடந்ததுன்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேனே. நான் என்னுடைய கல்யாணத்தை சொல்லல சாவித்ரி. எனக்கு 6 வயசுல கல்யாணம் செஞ்சாங்க. எனக்கு அதெல்லாம் கனவு மாதிரி கூட ஞாபகத்துல இல்ல, சுத்தமா ஞாபகமே இல்ல. அவ்வளவு சின்ன வயசுல விதவையானதுல ஒரு சௌகரியம் இருக்கிறது. நீ சிரிக்கிற, நான் சொன்னா உண்மையில அப்படித்தான்.
ரொம்ப சின்ன வயசுல விதவை ஆயிட்டா எந்த ஞாபகமுமே இருக்காது இல்ல. எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிற அந்த கல்யாணம் என் கல்யாணம் இல்ல, என் சித்தி பெண் அம்புஜத்தினுடைய கல்யாணம். என்னை விட அவ 2 வயசு சின்னவர். அவளுக்கு கல்யாணம் ஆனப்போ எனக்கு 16 வயசு இருக்கும். அம்புஜம் என்னிடத்த உயிரா இருப்பா. அம்புஜத்துக்கு கல்யாணம் நிச்சயம் ஆன போது நான் தான் எல்லா வேலையும் செஞ்சேன். மாப்பிள்ளைக்கு என்ன வேஷ்டி வாங்குவது, விருந்துக்கு என்னென்ன பட்சணம் போடுவது, எல்லாத்தையும் நான் தான் தீர்மானிச்சேன். கல்யாணத்துக்கு முதல் நாள் இரவு மாப்பிள்ளை அழைப்பு நடந்தது. அதற்கு பிறகு நிச்சயதார்த்தம். பெண் வீட்டு ஸ்திரீகள் எல்லாம் உட்கார்ந்திருந்தார்கள். நானும் அங்கே இருந்தேன். மனையில் உட்கார்ந்திருந்த அம்புஜத்தின் தலையிலிருந்து கல்லால் இழைத்த திருகுப்பூ கழன்று விழுந்து விடும் போல இருந்தது. நான் அவள் அருகில் போய் அதை சரியாக திருகினேன். அப்படி திருகி அதை சரி செய்து விட்டு தலையை சட்டென்று நிமிர்ந்து பார்த்தால் மாப்பிள்ளைக்கு அருகில் உட்கார்ந்திருந்த ஒரு இளைஞர் என்னை உற்று நோக்குவதை நான் கண்டேன். அந்த ஒரு நேரத்தில் என் உடம்பெல்லாம் பதறியது, தலையெல்லாம் சுழன்றது. ஸ்மரணை இழந்து கீழே விழுந்து விடுவேனோ என்று பயந்தேன். ஆனால் கடவுள் அருளால் அப்படி எதுவும் நடக்கவில்லை. அந்த இளைஞனின் முகத்தை மறுபடி பார்க்க வேண்டும் என்று ஆவல் என் மனத்தில் பொங்கி பொங்கி எழுந்தது. அப்படி ஒரு ஆசை எனக்கு வரக்கூடும் என்று அதுவரை நான் கனவில் கூட நினைத்ததில்லை. எவ்வளவோ மனத்தை அடக்கி பார்த்தேன், பல்லை கடித்து பார்த்தேன், ஒன்றும் சாத்தியமில்லை. கடைசியில் அவர் இருந்த பக்கம் திரும்பி பார்த்த போது அவர் அதுவரை என்னை பார்த்து விட்டு அப்போதுதான் முகத்தை திருப்பிக் கொள்வதை கவனித்தேன். அன்றிரவு நான் தூங்கவில்லை. மறுநாள் அம்புஜத்தின் கல்யாணம் நன்றாக நடந்தது. வெளித்தோற்றத்துக்கு நான் எப்போதும் போல் எல்லா வேலைகளையும் கவனித்துக் கொண்டுதான் இருந்தேன். ஆனால் என் மனம் என்னவோ ஒரு தனி உலகத்தில் சஞ்சரிக்க ஆரம்பித்து விட்டது. கொஞ்ச நஞ்சம் இருந்த சந்தேகமும் கல்யாணத்தன்று தீர்ந்து விட்டது. அவர் என்னை பார்த்ததெல்லாம் தற்செயலாக பார்க்கவில்லை, வேண்டும் என்றுதான் பார்த்தார். என் மனநிலையும் எனக்கு நிச்சயமாக தெரிந்து போயிற்று. காந்த சக்தியை போல ஏதோ ஒரு சக்தி அவர் பக்கம் என்னை கவர்ந்து இழுத்ததை நான் அறிந்தேன். அதோ அங்கே பார் சாவித்ரி, பூர்ணச்சந்திரன் கிளம்புகிறதே என்று சகோதரி அன்னபூரணி தேவி கேட்க சாவித்ரி அந்த பக்கம் நோக்கினார். பூர்ணச்சந்திரனை அதற்கு முன்னால் எவ்வளவோ தடவை நான் பார்த்திருக்கிறேன். ஆனால் அம்புஜத்தின் கல்யாணத்தன்று இரவு கண்ட பௌர்ணமி நிலவில் நான் கண்ட அழகை அதற்கு முன் நான் கண்டதே இல்லை. நாதஸ்வரத்தின் இனிய நாதம் அதற்கு முன்னால் என்னை இப்படி பரவசப்படுத்தியதே இல்லை. சந்தனத்தின் வாசனையையும் மல்லிகை பூவின் மணத்தையும் நான் இவ்வளவு இன்பம் தருபவை என்று அதற்கு முன்னால் அறிந்ததே இல்லை. என் உள்ளத்தில் எப்போதும் தோன்றாத ஆசைகள் எல்லாம் வந்தன. எல்லா பெண்களை போல நானும் ஏன் தலையை வாரிக்கிட்டு பூ வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது, நான் ஏன் குங்குமம் வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது என்றெல்லாம் எனக்கு எண்ணம் உண்டாயிற்று. கல்யாணம் முடிந்த 3ஆம் நாள் அன்று மத்தியானம் நான் அம்புஜத்தை அழைத்துக் கொண்டு சம்பந்திகள் தங்கி இருந்த வீட்டுக்கு போனேன். அம்புஜத்துக்கு அவளுடைய நாத்தனார் தலைவாரி பின்ன ஆரம்பித்தார். அம்புஜத்துக்கு என்னென்ன நகை இருக்கிறது, இன்னும் என்னென்ன நகையெல்லாம் செய்ய போகிறார்கள் என்பது போன்ற அருமையான விஷயங்களை பற்றி நாத்தனாரும் அம்புஜமும் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள். என்னுடைய ஞாபகம் அந்த பேச்சில் இல்லை. உள்ளே கேமரா அறையில் யாரோ பேசிக் கொண்டிருந்தது அங்கொரு வார்த்தையும் இங்கொரு வார்த்தையுமாக என் காதில் விழுந்தது. அந்த இளைஞனுடைய குரலை போல இருக்கவே கவனமாக கேட்க தொடங்கினேன். இந்த குரலில் தான் என்ன இனிமை, என்ன உருக்கம். இள வயதிலேயே விதவை ஆகி விடுகிறவர்களினுடைய கதியை பற்றித்தான் அவர் பேசிக் கொண்டிருந்தார். அதன் கொடுமையை பற்றி அவர் பேசினார். இதை பற்றி சொல்லி இருக்கின்ற பெரிய பெரிய மகான்களினுடைய வாக்கியத்தை எல்லாம் எடுத்து காட்டினார். புத்தகங்களின் பெயர்களை குறிப்பிட்டார். ஸ்ரீ மாதவையா எழுதியிருக்கிற முத்து மீனாட்சி என்கின்ற கதையை வாசியுங்கள் என்று அவர் சொன்னது என் காதில் நன்றாக விழுந்தது. சரிப்பா, பிரமாதமா பேசுறியே, அப்படின்னா நீதான் அந்த அன்னபூர்ணிய கல்யாணம் செஞ்சு அவளுக்கு ஒரு வாழ்க்கை கூட என்று ஒருவன் சொன்னான். அதற்கு இவர், சிச்சி, சுத்த முட்டாள்கள் நீங்கள், உங்களுடன் பேசுவதை காட்டிலும் குட்டிச்சுவரோடு முட்டிக்கொள்ளலாம் என்று பதில் சொன்னார். உடனே அவர் அந்த அறையிலிருந்து எழுந்து போவது போல சத்தம் கேட்டது. இதற்குள் அவரை பற்றிய விவரங்கள் எல்லாம் சம்பந்திகளின் பேச்சிலிருந்து நான் தெரிந்து கொண்டேன். அந்த வருஷம் அவர் சென்னை ராஜதானியிலேயே BA பரீட்சையில் முதலாம் மாணவராக தேறியிருந்தார். 5000 ரூபாய் வரதட்சணையுடன் அவருக்கு வரன்கள் பல வந்து கொண்டிருப்பதாகவும் சொன்னார்கள். இப்படிப்பட்டவர் என்னுடைய அன்புக்கா நான் பாத்திரமானேன். என்னுடைய பாக்கியத்தை என்னால் நம்பவே முடியவில்லை. 4ஆம் நாள் கல்யாணத்தன்று காலையில் சம்பந்தி அம்மாளுக்கு உடம்பு சரியில்லை என்று தகவல் வந்தது. பார்த்து விட்டு வருகிறேன் என்று சொல்லி நான் சம்பந்தி ஜாகைக்கு போனேன். ஒருவேளை அந்த இளைஞர் அங்கே இருப்பாரோ என்று எண்ணமிட்டு கொண்டே சென்றேன். வாசற்படியை தாண்டியதும் ஹாலில் தனியாக அவர் உலாவிக் கொண்டிருந்தார். என்னை பார்த்ததும் யார் வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டே வந்தார். நான் பதில் சொல்ல தெரியாமல் திகைத்து நிற்கையில் சட்டென்று என் கையில் ஒரு கடிதத்தை வைத்து அது வெளியே தெரியாதபடி என் விரல்களால் மூடிவிட்டார். உடனே திரும்பி சென்றார். புயல் காற்றில் இலைகள் ஆடுவது போல என் உடம்பு நடுங்கிற்று.
ஆனாலும் மிகுந்த மனோதிடத்துடன் அந்த கடிதத்தை என் ஹிருதயத்தின் பக்கத்திலே பத்திரப்படுத்திவிட்டு உள்ளே போனேன். சமந்தி அம்மாளுடன் பேசும் போதெல்லாம் என் புத்தி என் வசம் இல்லவே இல்லை. எனக்கு என்ன உடம்பு என்று எத்தனை முறை கேட்பாய் என்று அந்த அம்மாள் கேட்டார். ஆமாம், எனக்கு கூட திடீரென்று தலையை வலிக்கிறது என்று பதில் சொல்லிவிட்டு நான் வீடு திரும்பினேன். உடனே உள்ளறை ஒன்றில் பாயை விரித்து படுத்துக் கொண்டேன். கேட்பவர்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை என்று சொல்லிவிட்டு விம்மி விம்மி அழுது கொண்டிருந்தேன். அதற்கு பிறகு அந்த இளைஞனை நான் பார்க்கவே இல்லை. ஐயோ, ஏம்மா அப்படி, ஏன் பார்க்கல? அந்த கடிதத்துல அப்படி என்னதான் எழுதி இருந்தது என்று கேட்டாள் சாவித்ரி. கடிதத்தில என்னிடத்தில் அவருக்கு இருந்த ஆசை அவ்வளவையும் அந்த கடிதத்தில் அவர் கொட்டியிருந்தார். எனக்காக எந்தவித தியாகமும் செய்ய தயாராக இருப்பதையும், உலகம் முழுவதும் எதிர்த்தாலும் என்னை திருமணம் செய்து கொள்ள அவருக்கு துணிச்சல் இருப்பதையும் எழுதியிருந்தார். ஆனால் என்னை வற்புறுத்தவோ கட்டாயப்படுத்தவோ அவருக்கு விருப்பமில்லை என்றும், அவரிடம் எனக்கும் அன்பிருந்து சமூகத்தின் ஏளனங்கள் எல்லாவற்றையும் எதிர்ப்பதற்கு துணிவும் தைரியமும் இருந்தால், அன்று சாயங்காலம் நலங்கு நடக்கின்ற போது, ஊர்வலத்தின் போது நான் கையில் ஒரே ஒரு மல்லிகை பூவுடன் இருக்க வேண்டும் என்றும், அதுதான் அடையாளம் என்றும், அந்த அடையாளத்தை பார்த்தால் அதற்கு பிறகு எதையும் எதிர்த்து அவர் துணிச்சலாக என்னை கைப்பிடிப்பார் என்றும் அவர் எழுதியிருந்தார். அம்மா, அப்ப நீங்க ஏன் அழணும்? அவர் சொன்னபடி நீங்க செய்யலையா? நான் செய்யவில்லை. போதாததற்கு உள்ளே போய் படுத்து அழுது கொண்டிருந்த எனக்கு தன் பேரில் இஷ்டமில்லை என்றும், என் மனத்தை தான் புண்படுத்தி விட்டதாகவும் அவர் எண்ணி இருக்க வேண்டும். அன்றே அவர் ஊருக்கு திரும்பி போய்விட்டார். இவ்வாறு என் வாழ்க்கையில் 4 நாட்கள் இன்பக் கனவு ஒன்று எழுந்து முடிவு பெற்றுவிட்டது. ஐயோ அம்மா, ஆனா அவர் சொன்னபடி நீங்க ஏம்மா செய்யல? எனக்கு புரியலையே. சாவித்ரி, அவர் சொன்னபடி நான் செய்யல. அந்த காரணத்தை இப்போது சொல்லவும் எனக்கு வெட்கமாக இருக்கிறது. அவருடைய கடிதத்தை அவர் கொடுத்த அன்றைய தினம் நான் படிக்கவில்லை. கிட்டத்தட்ட 1 வருஷம் கழித்துத்தான் அந்த கடிதத்தை படித்தேன். அப்படி படிப்பதற்குள் எத்தனையோ நாள் அந்த கடிதத்தை கையிலே வைத்துக் கொண்டு கண்ணீர் சிந்தினேன். நான் படித்த போது கண்ணீர் சிந்தி சிந்தி பாதி எழுத்து கண்ணீரால் மறைந்து விட்டிருந்தது. அம்மா, நீங்க என்ன சொல்றீங்க? ஆமா சாவித்ரி, கடிதம் வந்த அன்று எனக்கு ஏற்பட்ட அவமானமும் மனவேதனையும் தான் என்னை படிக்கும்படி தூண்டின. நான் படித்தேன். அதற்கு பிறகு BA LT பட்டம் பெற்றேன். பிறகு இந்த தொண்டுக்கு வந்தேன். அவர் என் கரத்தை தொட்டு கடிதத்தை கொடுத்த அன்று எனக்கு எழுத படிக்க தெரியாது. சாவித்திரியின் கண்களிலிருந்து கலகலவென்று உதிர்ந்த கண்ணீர் துளிகள் வெண்ணிலவின் ஒளியில் முத்துக்கள் போல பிரகாசித்தன. இந்த நாதஸ்வரக்காரர் கேதார கௌளை ராகம்தான் வாசிக்கிறாரா, அல்லது உலக மகா காவியங்களில் உள்ள சோக ரசத்தை எல்லாம் பிழிந்து தன்னுடைய நாதஸ்வரத்தின் குழலின் வழியாக பொழிகின்றாரா? யாருக்கு தெரியும்? ஒரு அபாரமான கதை, ஆனா ஒரு பயங்கரமான கதையும் கூட. 6 வயசுல கல்யாணம் ஆகி 9 வயசுல விதவையாகி படிக்காம எழுத படிக்க தெரியாம இருந்த ஒரு பெண், காதல் என்கின்ற சின்ன விதை விழுந்ததும் எழுந்து நின்று படித்து ஒரு ஸ்தாபனத்தை உருவாக்கிய கதை. கடிதத்தை படிச்சு முடிக்கிற போது அன்னபூர்ணிக்கு எப்படி இருந்திருக்கும்? தவறு விட்டு விட்ட அந்த வாய்ப்பு எவ்வளவு பிரம்மாண்டமா அவ முன்னாடி நின்று இருக்கும். இது ஒரு அன்னபூரணியனுடைய கதை அல்ல நண்பர்களே. 1930களில் பெண்களினுடைய வாழ்க்கை இது. இன்னைக்கு இவ்வளவு தூரம் நாம கடந்து வந்து அதை திரும்பி பார்க்கிற போது, இன்றைக்கு பெண்கள் இவ்வளவு படிப்பதற்கும் இவ்வளவு தூர வாழ்க்கையிலும் சமூக நிர்பந்தங்களிலிருந்து வெளியே வந்திருப்பதற்கும் அன்றைக்கு பாதை போட்டு கொடுத்த கல்கி மாதிரியான படைப்பாளிகளுக்கு நம்ம திரும்பி பார்த்து நன்றி சொல்லணும் இல்லையா? நன்றி, வணக்கம். ராஜாத்தி குங்குமம் தொட்டால் ஒட்டிக்கொள்ளும் தன்மை, நெற்றியில் இட்டால் புண்ணாகாது உண்மை. பல வண்ண கலர்களின் பெருமை, இதுதான் ராஜாத்தி குங்குமத்தின் மகிமை. ராஜாத்தி குங்குமம் வைத்தால் அதிர்ஷ்டம் உங்களை தேடி வரும். 30 ஆண்டுகளாக மக்களின் நன்மதிப்பையும் பாராட்டுகளையும் பெற்றது. பெண்களின் அழகுக்கு அழகு சேர்ப்பது ராஜாத்தி குங்குமம். தமிழகமெங்கும் அனைத்து கடைகளிலும் கிடைக்கும். For trading enquiry